एग्रीमेंट टू सैल करके जी की करदा है वो कॉलोनी खरीदण वाला जी या कोई कंपनी है ਜਿਹੜੀ भी है वो अगे प्लाट बेचने शुरू कर देंदे है। देखो सेल डीड तो नहीं हुई ना, नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। एग्रीमेंट ते अगे सेल बिकनी शुरू होगी तो कॉलोनी अथोराइज है ही नहीं। मैं मेरे नाल तुसी रजिस्ट्री कराती जद कि होनी नहीं चाहिए है मेरे, देखो कानून के हिसाब नाल होनी ही नहीं चाहिए, होगी जी। मैं अनअथोराइज जिहड़ा है वो कौन हो गया कि जिहदे नाम ते फिलहाल रजिस्ट्री बोल रही है वो कौन है? वो जिमीदार है, जी तो खरीदी है। परचा दर्ज ओदे ते होना है जी, जेड़ा तूने पूछा कि परचा दर्ज किहदे ते होना। हुण लोकां नूं गुमराह करन वास्ते थोड़े वर्गा कोई ऑफिसर चला जावे जी कि भी तुसीं दिखाओ थोड़े कोल की अथॉरिटी है जी, वो कहंदे जी रेगुलराइज होई भी है, तुसीं भी गुमराह हो गए तो ठीक है चलदे हैं, होई भी है बिल्कुल, लेकिन ओनू अथॉरिटी कोई नहीं है। सोता साहब गल ये है भी शुरुआत ही इत्थों हुंदी है हेरा फेरी दी। क्या बात है। जिथों पटवारी ने थोनू फर्द देनी है जी तां ओदे विच गिरदावरी चढ़नी है। गिरदावरी मीनस मैं थोनू दसदा कि गिरदावरी दे विच हर फसल हर साल की बीजे ये चीज़ां अपने सामने आउंदियां। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन उत्थे जमीन खाली पई है, पटवारी साहब जिहड़ी गिरदावरी लिखदे है वो मन घड़ंत लिख दिंदे है ते फर्द थोड़े हवाले कर दिंदे है ते उस तो बाद फिर जो मर्जी हुंदा फिरी जावे। मैं बिल्डिंग बना रहे हैं हाले अंडर कंस्ट्रक्शन है जी, मैं थोनू एक फ्लैट देता थोड़े कोलों किस्तां दे विच पैसे ले फ्लैट बनदा चलिया जा रहा है जी, मैं थोनू 5 साल राह ही नहीं दिंदा कि हाले पूरा नहीं होया, हाले प्लस्तर नहीं होया, हाले टाइलां नहीं लगियां ते तुसी बैठे हो आराम नाल क्योंकि थोड़े ते चेक कोई नहीं। वो रेरा इस करके बनाई है कि थोने विद इन लिमिट यानी कि लिमिटेशन है जिहड़ी टाइम दी उदों थोने नहीं दिता तां रेरा ने थोनू जुर्माना ला देना है। A1 पंजाबी निडर निरपक्ष नवीं सोच, मैं तुहाडा दोस्त सोम सहोता तो लैके हाज़र हाँ करंट इशू। अज करंट इशू दे विच गल करदे आं अणअधिकारत कॉलोनियां दी। जिहड़े लोग अणअधिकारत कॉलोनियां दे उपर लोकां नूं मतलब ये दस के उन्हां दे कोलों पैसे लैंदे ने, उन्हां दी हक हलाल दी कमाई जिहड़ी हथियाउंदे ने, अज उन्हां नूं लैके असीं एक गलबात करन जा रहे हैं कि आखिर जिहड़े लोग गुमराह करके लोकां दे कोलों पैसे जिहड़े हथियाउंदे ने उन्हां दे उपर किहड़ियां धरावां लगदियां ने कि अणअधिकारत कॉलोनियां दे विच मतलब अप्रूवड कह के प्लाट कट्टे जा सकते हैं। जे वो प्लाट कट्टे गए कल नूं जदों सरकारी मतलब कुछ ना कुछ अमला जिहड़ा है उन्हां प्लाटां नूं रिलेटेड कोई गलबात करदा है तो जदों पता लगदा है जिन्हां ने प्लाट खरीदे है कि असल विच ये प्लाट अप्रूवड ही नहीं है, ये कॉलोनी अप्रूवड ही नहीं है, तो उन्हां दे पैसिਆਂ ਦਾ आखिर जिम्मेवार कौन होएगा। और इस तो इलावा रेरा एक्ट की है जिसका बार बार जिक्र किया जाता है। क्यों कॉलोनाइजर जिहड़े है वो आम जनता दे नाल भोली भाली जनता नूं मतलब अपना शिकार बनाउंदे ने और उन्हां नूं वड्डियां वड्डियां मतलब गल्लां दस के वड्डे वड्डे सुपने दस के उन्हां नूं प्लाट बेचदे ने। असल विच प्लाट लैण तो बाद वो लोग किस तरह नरक भरी जिंदगी जीउण लई मजबूर हुंदे ने। अज इसे विषय ते गलबात करन लई मेरे नाल स्टूडियो विच हाज़र ने जी सीनियर एडवोकेट मिस्टर सतीश करकरा जी। करकरा साहब सब तो पहले स्वागत। थैंक यू सोम सहोता जी। तो मैं पंजाबी A1 पंजाबी चैनल का भी धन्नवादी है जिहड़ा कि मैनू जनता के सामने रूबरू कर रहे है। करकरा साहब क्लीयर तो हो ही गया कि असल विच अणअधिकारत जिहड़ियां कॉलोनियां ने जी, पहली गल है कि वो कॉलोनियां कट्टियां ही नहीं जा सकदियां। जे कट्टदे आ तो किस तरह जिहड़े लोग गुमराह हुंदे ने और जिहड़े लोग उन्हां नूं गुमराह करदे ने उन्हां ते किहड़ियां धरावां जिहड़ियां वो कानून दे मुताबिक लगाईयां जांदियां। देखो इहदे वास्ते सोता साहब कानून बनिया है रेरा दा जी। रेरा दा हर एक्ट जिहड़ा है हर एक्ट जी कानून पुछया तुसीं कि वो इनू टच करता है जी कि जदों कोई कॉलोनी बनती है जी तो थोनू पता ही है कि जमीन जिहड़ी है इकट्ठी खरीदी जाती है। बिल्कुल इकट्ठी खरीदण तो बाद उस ते रेरा एक्ट शुरू हो जाता है अगर उन्हें कॉलोनी बनाउणी है तां। हुण आ जाओ कि रेरा एक्ट दे विच किहड़ियां शर्तां हो सकदियां जी। देखो उहदे विच एक तां नक्शे पास वगैरह जिहड़े है वो किस तरह के करोगे तुसीं जी, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ही जिहड़ी प्लानिंग है वो पहਲਾਂ दिखाउणी पैंदी है जी। फिर ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ हैं देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਕੂਨਾ है कि ਜਦੋਂ कोई ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ है जी ਤਾਂ ਉਹ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਲਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਕਰਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੇਥ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜਨਾ ਕਿ ਕਰਕਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 420 ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀ ਯਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ? ਯੈਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ। ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਤੀ ਜਦ ਕਿ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪਰੂਵਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਥ? ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਨਓਸੀ ਹੈ ਬਸ, ਯਾਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਰੈਰਾ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਪੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਨਓਸੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਐਨਓਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਫੀਸਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ। ਪੂਡਾ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਡਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਬੀਜਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਘੜੰਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਡਿਟੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਲਮਸਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਰਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਬਣਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਹਿਰਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਹਿਰਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਡਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਫਲੈਟ ਬਣਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਟਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਹਿਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਵਿਦਿਨ ਲਿਮਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਹਿਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਰਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਭਰਦੇ ਹੋ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਉਹ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ 16 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਈਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ 16 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲਾਲੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਦੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਗੜ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਖੁਦ ਜੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿਸਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕਰਕਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਗੈਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿਸਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕਰਕਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ।
ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਪਾਵਰ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।